નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 6 ની અંદર નવી સ્વાધ્યાયન પોથી જે ભાગ નંબર મિત્રો 1 આવેલ છે, જેની અંદર તમને અલગ અલગ વિષયની જે મિત્રો સ્વાધ્યાયન પોથી આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાગ 1 ની અંદર આપણે આજે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં જે ચાલો યાદ કરીએ તમારી પ્રવૃત્તિ પ્રકરણ આપેલ છે તેનો આપણે સોલ્યુશન કરવાના છીએ। तो चलो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तेना पहला तमे खास करीने चेनल में नवा आवेला छो तो विद्यार्थी मित्रों चेनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 6 ना मित्रों तमाम वीडियो छे एनु सोल्यूशन मोकली सकीए। तो सौप्रथम चालो याद करिए जे मित्रों तमने अहींया पाठ प्रकरण आपेलुं छे, जेमां तमारी प्रवृत्ति नंबर 1 छे। तमारी आसपास जोवा मळता विविध पशु पक्षीओनी यादी बनाववानी छे अने नीचे आपेल कोष्टक मुजब वर्गीकरण करवानुं छे। अहींया विद्यार्थी मित्रों तमे जोशो तो कान देखाता होय तेवा प्राणीओ, तो उदाहरण आपेलुं छे गाय, तो एना सिवाय क्या क्या बीजा प्राणीओने कान देखाय छे तो भैंस, बकरी, गधेडो, कूतरो, घोड़ो। तेवी रीते बीजुं छे कान न देखाता होय तेवा पक्षीओ, तो पोपट, पछी कागड़ो, कबूतर, चकली, काबर, कोयल जेने कान नहीं देखाता। चामड़ी पर वाळ होय तेवा प्राणीओ, वांदरो, बकरी, घेटू, घोड़ो, गधेड़ो, गाय। एना पछी चामड़ी पर वाळ न होय तेवा अने पींछा होय तेवा, वाळ न होय अने पींछा होय तो एवा पक्षीओ, मोर, पोपट, कागड़ो, चकली, कबूतर, कोयल। आवी रीते वर्गीकरण करवानुं छे। दूध आपता होय तेवा प्राणीओ, तो मित्रों गाय, भैंस, बकरी, घेटू, ऊंट जेवा प्राणीओ। माथे सींगड़ा होय तेवा प्राणीओ, तो हरण, बकरी, बळद, साबर, बराबर। अलग अलग बीजा पण सींगड़ा होय छे जे आपणे लखी सकीए। हवे आपणे जोईशुं प्रवृत्ति नंबर 1 छे। नीचे आपेल प्राणीओना चित्रोनो अभ्यास करी अने ते प्राणीओ विशेषता लखवानी छे। अहींया मित्रों तमे जोशो एक कीડીનું चित्र आपेલું છે, एनी विशेषता लखेली है। तेवी रीते आपणे अहींया कूतराનું चित्र आपेલું છે, एनी विशेषता जोईए तो ते पालतू प्राणी है, तेनुं कद मध्यम होय छे, सूंघवानी शक्ति तीव्र होय छे। एना पछी वाघनुं चित्र है, तो एनी विशेषता जोईए कदमां मोटो होय छे, शरीर पर पट्टा जोवा मळे छे, ते जंगलमां रहे छे। अने छेल्ले सापनुं चित्र है, तो साप एटले के ते पेटे सरकीने चाले छे, ते झेरी होय छे अने ते दરમાં रहे छे। हवे प्रवृत्ति नंबर 2 छे। नीचे आपेला प्रश्नोना जवाब चर्चा करी अने लखवाना छे। तो चलो आपणे एनी चर्चा करीए। पहेलो छे क्या प्राणीओना कान नाना अने क्या प्राणीओना कान मोटा होय छे। तो मित्रों मोटा कानवाळा प्राणीओमां हाथी, घोड़ो, गाय, भैंस, बळद, नीलगाय। नाना कानवाळा प्राणीओमां कूतरो, ससलुं, हरण, सिंह, वाघ अने દીપડો। एवी रीते बीजो प्रश्न है क्या प्राणीओ दूरनी वस्तु सरलताथी जोई शके छे, तो वाघ, सिंह, चीतो, हरण वगैरह। त्रीजू क्या प्राणीओनी गंध पारखवानी शक्ति तीव्र होय छे, तो कूतरो, वाघ, सिंह, हाथी वगैरह नी गंध पारखवानी शक्ति तीव्र होय छे। हवे प्रवृत्ति नंबर मित्रों 1 छे। नीचे आपेला खाद्य सामग्रीनी जाळवणीना उपायो लखवाना छे। जेमां घઉં छे तो घઉંની જાળવણીનો ઉપાય છે કોઠીમાં પાવડર નાખીને અથવા લીમડાના પાન નાખીને, ચોખા બોરિક એસિડ પાવડર નાખીને, અથાણું જાળવણી માટે કાચની બરણીમાં રાખીશું, દાળ દિવેલ નાખીને, મરી મસાલા કાચની બરણીમાં રાખીને, दूध गरम करी ठंडू पाड़ी फ्रीज में मूकीशू, बटाटा डूंगળી नेटनी कोथळीमां राखीशू, मरचा सूकवीने राखीशू। हवे एना पछीनो जे प्रवृत्ति नंबर 2 छे खाद्य सामग्रीनी जाळवणी माटे तमारा घरमां क्या क्या उपायो करवामां आवे छे, तो एना पण प्रश्नो मित्रों आपणे जोईशुं, बराबर, के केवी रीते जाळवणी करवामां आवे छे। तो अहींया प्रश्न छे कई सामग्री लांबा समय सुधी टकशे, प्राणीना उपयोग बनावेली के पाणीना उपयोग विना बनावेली। तो मित्रों पाणीना उपयोग विना बनावेली सामग्री लांबा समय सुधी टकशे। बीजुं तमे क्यारे घरमां भरेला अनाज के અથાણાને ફૂગ लागी होय तेवुं सांभळ्युं छे, आवुं थवानुं कारण शुं होई शके, तो आपणे लखी सकीए के અથાણામાં घणी वखत फूग लागी जाय छे कारण के
ઘણી વખત હવામાં ભેજને લીધે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવાથી અથાણામાં ફૂગ લાગે છે. ત્રીજું, લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય તેવી ખાદ્ય સામગ્રીના નામ તો ખાંડ, અનાજ, કઠોળ, દાળ અને ચોખા. ચોથું, ઝડપથી બગડી જતી ખાદ્ય સામગ્રીના નામ તો દૂધ, દૂધની બનાવટો, શાકભાજી, ફળો વગેરે. 5, અમુક ખોરાક ઝડપથી બગડી જાય જ્યારે અમુક ખોરાક લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાય છે. આમ થવાનું કારણ મિત્રો વસ્તુના ગુણધર્મોને લીધે આવું થાય છે કે અમુક વસ્તુ ઝડપથી બગડે છે જ્યારે અમુક લાંબા સમય સુધી સારી રહે છે. તો આ પ્રવૃત્તિ નંબર 2ના મિત્રો પ્રશ્ન જોયા. પ્રવૃત્તિ નંબર 3 ઉપર જઈશું. આપેલા કોષ્ટકમાં માગ્યા મુજબ વિગતો ભરો. પહેલું છે એવી સામગ્રી જેને રાંધવામાં પાણીનો ઉપયોગ થતો હોય તો ભાત, દાળ, ખીચડી, રોટલી, શીરું, દૂધીનું શાક. બીજું, એવી સામગ્રી કે જેને રાંધવામાં પાણીનો ઉપયોગ ન થતો હોય તો દૂધીનો હલવો, ભીંડાનું શાક, સલાડ, મમરાનો ચેવડો, સિંગની ચીકી. બરાબર. હવે પ્રવૃત્તિ નંબર 4 છે જેની અંદર નીચે આપેલા ફકરાનો વાંચન કરવાનું છે અને પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. મિત્રો સરસ મજાનો ફકરો આપેલો છે તળાવ વિશે. આ તળાવ વિશે જે ગઢશીશરમાં તળાવ આપેલું છે બરાબર, તો એ શું છે બરાબર, એની ધરોહર, ભારતીય સંસ્કૃતિની ધરોહર શું છે તો એના વિશે આપણે વાંચવાનું છે અને એ પ્રશ્નો જોવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, આ ફકરામાં પાણીના કયા સ્ત્રોતની વાત કરવામાં આવી છે તો સ્ત્રોત તો અહીંયા મિત્રો તળાવ છે, નદી છે, બરાબર, સરોવર છે, એ સ્ત્રોત કહેવાય. તો અહીંયા તળાવની વાત કરેલી છે. બીજું, ગઢશીસર તળાવ કેમ બનાવવામાં આવ્યું હશે તો મિત્રો વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે. ત્રીજું, તમારા ગામની વાવ, તળાવ કે ગામ પાસેથી પસાર થતી નદીનું નામ. મિત્રો તમારે કોઈ પણ તમારા ગામની પાસેથી નદી, તળાવ કે ગામ પાસેથી નદી પસાર થતી હોય તો એ લખવાનું છે. બરાબર. ધારો કે ઘણી નદીઓ હોય છે, નર્મદા નદી કોઈના ગામ પાસેથી થતી હોય, તાપી થતી હોય, બનાસ થતી હોય, સાબર, બરાબર, સાબરમતી નદી. તો આવી ઘણી નદીઓ છે એ આપણે લખી શકીએ. ચોથું, તળાવ, સરોવર કઈ રીતે ભરાતા હોય છે તો વરસાદના પાણીથી, ડેમમાંથી પાણી છોડવાથી. બરાબર, તો આવી રીતે ભરાતા હોય છે. હવે આગળ જોઈશું. પ્રવૃત્તિ નંબર મિત્રો 1 છે, નીચેનું કોષ્ટક પૂર્ણ કરો. પ્રાણીઓનો ઉપયોગ લખવાનો છે. અહીંયા મિત્રો પ્રાણીઓ છે તેમના ઉપયોગ દરેકના બે ઉપાય લખવાના છે. ગાય તો કે ભાઈ દૂધ માટે, છાણ મેળવવા માટે. અહીંયા ઘેટાનો પણ ઉપયોગ લખી દીધો છે. ઊંટનો લખીએ તો માલસામાનની હેરફેર માટે. ઘોડાનો તો સવારી કરવા, મુસાફરી કરવા. બરાબર, ઊંટની પણ મુસાફરી થાય એ પણ લખી શકાય. પ્રવૃત્તિ 2, નીચે આપેલા બીજોનું માગ્યા મુજબ વર્ગીકરણ કરો. મિત્રો ગોળ બીજ તો વટાણાનું હોય, ચણિયા બોર, આલુના બીજ, રાઈ, ચપટા બીજ, વાલ, તરબૂચ, ચીકુ, સફરજન, દૂધીના બીજ હોય. લીસા બીજ, દિવેલા, ચીકુ, તુવેર, વટાણા, રાજમા. ખરબચડા બીજ, ચણા, બોર, વાલ, તુરિયાના હોય. બરાબર. પછી પ્રવૃત્તિ 3, નીચે આપેલા શબ્દોમાંથી બીજને ઉગવા માટે જરૂરી પરિબળને ફરતી વર્તુળ કરો. તો મિત્રો હવાની જરૂર હોય, ગરમીની જરૂર હોય, ઠંડી, પાણીની, વરસાદની, જમીનની અને માટીની આવી જરૂરિયાત હોય છે. હવે મહાવરાની વાત કરીશું. આગળનો મહાવરો છે એ તમે જાણતા હોય તેવા હવા, પાણી અને પ્રાણીઓ દ્વારા ફેલાતા બીજના નામ લખવાના છે. તો મિત્રો હવા દ્વારા ફેલાતા બીજમાં આંકડો, સીમડો, કણજી એના સિવાય પણ લખી શકાય. પાણી દ્વારા ફેલાતા બીજમાં તકમરિયા, સિંગોડા, નાળિયેર, રજકો. પ્રાણીઓ દ્વારા ફેલાતા બીજમાં ગોખરું, ગાડરું, પાઇનસ, વડ, જામફળ વગેરે. હવે જોઈશું આગળ. હવે મિત્રો અહીંયા પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. બરાબર, તમે મુલાકાત લીધી સંસ્થા સામે ખરાની નિશાની કરવાની છે અને તેના કાર્યો વિશે લખવાનું છે. તો આપણે ગ્રામ પંચાયતની મુલાકાત લીધી છે, પોલીસ સ્ટેશનની પણ લીધી હશે, બેંક, પોસ્ટ ઓફિસ અને પ્રાથમિક શાળા, આ તમામની મુલાકાત આપણે લીધી લેશે અને એના વિશે મિત્રો આપણે લખવાનું છે. બરાબર, તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આવી રીતે લખી શકીએ છીએ. બરાબર, પોલીસ સ્ટેશન વિશે પણ લખી શકાય કે પોલીસ કાયદો અને વ્યવસ્થાની જાળવણી કરે છે, લોકોને રક્ષણ પૂરું પાડે છે, ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ કરતા લોકોને પકડીને તેમની સજા આપવાનું કામ કરે છે. એવી રીતે બેંક લોકોના નાણાકીય વ્યવહારો કરવામાં ઉપયોગી થાય છે, લોકોનો રૂપિયા સાચવે છે, જરૂરિયાત પ્રમાણે લોકોને લોન આપવાનું કામ કરે છે. પોસ્ટ ઓફિસ સંદેશો વ્યવહાર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે, લોકોના સંદેશાઓ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સુધી પહોંચાડે છે, વસ્તુઓ પણ મોકલી શકાય છે, પૈસા પણ મોકલી શકાય છે. પ્રાથમિક શાળા તો ગામના દરેક બાળકને સારું શિક્ષણ મળી રહે તે માટે હંમેશા પ્રયત્નો કરે છે અને બાળકોમાં સંસ્કારોનું સિંચન પણ કામ કરે છે. તો આવી રીતે આપણે મુલાકાત વિશે પણ લખી શકીએ છીએ.
ચાલો આગળ જોઈશું. પ્રવૃત્તિ નંબર 1 છે કેટલા બધા બીજ, બરાબર. તો અહીંયા પણ મિત્રો બીજનું નામ આપેલું છે, રંગ, આકાર, બરાબર, લીસી એના વિશે આપેલું છે. આગળ જોઈશું મિત્રો, અહીંયા મહાવરો આપેલો છે, નીચેનું કોષ્ટકની વિગતો લખવાની છે કે ભાઈ તમારી ટેવ, લક્ષણ કે આદત, બરાબર, કોના જેવી છે એ બાબતને નીચું કોષ્ટક લખવાનું છે. તો વાળ તો કે દેખાવે કાળા હોય, બરાબર. માતા કે પિતા જેવા, તો માતા જેવા હોય તો આપણે માતા સામે રાઈટ કરવાનું છે, પિતા જેવા હોય તો પિતા જેવા સામે રાઈટ કરવાનું છે. આંખ તો કે ભાઈ કાળી છે, કોના જેવી છે, માતા જેવી કે પિતા જેવી. ચામડીનો રંગ સફેદ, માતા જેવો છે કે પિતા જેવો, બરાબર. હાસ્ય ખંજનવાળું, તો કોના જેવું છે, પિતા જેવું કે માતા જેવું. ચહેરો સુંદર છે, કોના જેવો, માતા જેવો કે પિતા જેવો. ઊંચાઈ મધ્યમ છે, કોના જેવી, માતા જેવી કે પિતા જેવી, બરાબર. લખવાની શૈલી ડાબા હાથથી, તો કે પપ્પા માતા ડાબા હાથે લખે છે કે પિતા. તો આવી રીતે આપણે અહીંયા લક્ષણો લખવાના છે. હવે બીજું છે વારસાગત રોગો કોને કહેવાય, ચર્ચા કરી. વારસાગત રોગો વિશે લખીએ, બરાબર. તો જેમ કે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, સફેદ ડાઘ, આ બધા વારસા રોગ કહેવાય છે. એના પછી મિત્રો અહીંયા પ્રવૃત્તિ આપેલી છે કે ભાઈ તમારા ઘરના વડીલો પાસેથી જાણીને લખો કે તેઓ નીચેની પ્રવૃત્તિ કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરતા હતા. જેમ કે પ્રકાશ અજવાળું મેળવવા માટે તો કે ભાઈ દીવો, ફાનસની જરૂર પડે. રસોઈ બનાવવા ચૂલો, મુસાફરી માટે પગપાળા અને બળદગાડા જેવાની જરૂર પડે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર જે તમારે ચાલો યાદ કરીએ છીએ તેમાં તમારા જે 34 સુધીના પાના નંબર સુધી જોયું. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો બીજો બનાવીશું જેમાં તમારું ચાલો યાદ કરીએ સંપૂર્ણ મિત્રો પૂર્ણ કરીશું. તો મિત્રો આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે, અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.